مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته أولاده وذرياته أزواجه وصحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وعلى ذريته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته أولاده وذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته أولاده وذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وعلى ذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وعلى ذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وعلى ذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وعلى ذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وعلى ذرياته وأزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وعلى ذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين صافي المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وإبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين صافي المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد कलमा शहादत 5 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जिक्र अर्ज़ सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर 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 जिक्र अर्ज़ ला हौल पढ़ें 5 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 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 सुब्हान कुद्दुसून रब्बुना व रब्बिल मलाइकाति व रूह 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 इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि 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 सूरा फातिहा 5 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन सूरा इखलास 15 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة فلق 5 مرتبہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد سورة الناس 5 مرتبہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس درود الشريف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين سابين المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وصحبه وأئمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وذريته وأزواجه وصحبه وأئمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وذريته وأزواجه وصحبه وأئمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وذريته وأزواجه وصحبه وأئمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وذريته وأزواجه وصحبه وأئمته أجمعين
كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم ربنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اشرفنا في امر ثبت اقدامنا انصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين دور الصريف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أزواجه وصحبه أئمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين درود الشريف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وعلى أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله أهل بيته وولده وذريته وأزواجه وشعبه أمته أجمعين وما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بصيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा हक़्क़न रसूल अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अव्लियाइ उम्मति अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम लोगों को खैरियत रखा है और इस पाक मुक़द्दस मजलिस में आने का और बैठने का तौफीक दिया है। इसलिए रब्बुल आलमीन की शाही दरबार में कलिमत और शुक्रिया अदा करेंगे। हम लोग बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अगर तौफीक नहीं देता तो हम लोग यहाँ आ पाते? नहीं आ पाते। अल्लाह ताला तौफीक दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। आज इस माह रमज़ान मुबारक महीने का आखिरी मजलिस है। ये आखिरी इतवार है। इसके बाद जो इतवार आएगा वो महावारी मजलिस होगा और वो सवाल महीने में होगा इंशाअल्लाह। रमज़ान के इस आखिरी मजलिस में अल्लाह ताला इस मुबारक और मुक़द्दस जगह में आने का, बैठने का तौफीक दिया है। इसलिए रब्बुल आलमीन के दरबार में एक बार और बोलेंगे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में अगर कोई नफल इबादत करता है तो उसको सवाब फ़र्ज का मिलता है बराबर, और अगर कोई फ़र्ज इबादत करता है तो 70 गुना अल्लाह ताला बढ़ा देता है। तो अगर ये मजलिस में आना, अगर कोई नफल भी बोले, किसी के हिसाब से नफल है, तो फ़र्ज का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। हाफिज़ साहब फरमाते थे कि अल्लाह ताला कुरानुल करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए मूसा, आप जाओ वली अल्लाह के पास। सूरह कहफ में है ना, सूरह कहफ के अंदर है, अल्लाह तफसीर है पूरा खुल्लम उसीदा हजूर क़िबला फरमाते थे, लगा दीजिए, उसीदा हजूर क़िबला फरमाते थे जो कुरानुल करीम खुला किताब है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरानुल करीम खुला किताब के तौर पर उम्मत मोहम्मदी को दे दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाया कि लव अंज़लना हाजल कुरआना अला जबलिल लरअयतहु खासिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हमने पहाड़ के ऊपर नाजिल करता, जबाल मतलब पहाड़ है, पहाड़ को अरबी में क्या बोलते हैं? जबाल। जबलिल लरअयतहु, अगर पहाड़ के ऊपर नाजिल कर देते, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखते पहाड़ अल्लाह की डर से रेजा रेजा हो जाता, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, पहाड़ टूट जाता, रेजा रेजा हो जाता। लव अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खासिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नद्रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हमने नास के लोगों के ऊपर इस कुरान को नाजिल किया, ऐ महबूब आपके ऊपर नाजिल किया, आपकी उम्मत के लिए। क्या इस कुरान की डर इंसान के अंदर, हम लोगों के अंदर है इतना कि हम डर से घबरा जाएं? जिसके अंदर डर है, अल्लाह को जो हमेशा डरता रहता है, वो मोमिन है।
वो खांटी मोमिन है। जो लोग मोमिन है उसका दिल थरथराता है जब कुरान में दूसरे आयत में है, जब इस कुरान की आयत उन लोगों के सामने तिलावत की जाती है तो उनका दिल कांपता है, थर्रा जाता है, और अल्लाह ताला ज़ादतहुम ईमाना, उसके ईमान में और इजाफा कर देता है। तो जो लोग कुरानुल करीम की वजह से जो लोग अल्लाह से डरता है, बहुत जगह बहुत से आयत है कुरानुल करीम में, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बहुत से आयत में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की खौफ रखो। कई जगह है लोगों, उस दिन को याद करो, उस दिन की डर सीने के अंदर रखो जिस दिन क़यामत कायम की जाएगी, क़यामत जिस दिन कायम की जाएगी। और फमय्यामल मिस्क़ाला जर्रतिन खैरन यरा, तुम्हारी एक ज़र्रा की, तुमने जो एक ज़र्रा खैर खाई किया था, जो अच्छी काम किया, जो नेक अमल किया, जो कुछ अच्छाई किया तुमने, उसकी अज्र दी जाएगी। वमय्यामल मिस्क़ाला जर्रतिन सर्रन यरा, और तुमने एक जर्रा बराबर जो गुनाह किया, जो नाफरमानी किया, उसकी भी तुम्हें सजा भुगतना पड़ेगा। क्या इस चीज की डर है हम लोगों के अंदर? क्या हम डर रखते हैं अल्लाह से? जिसके अंदर अल्लाह का डर है, जिसके अंदर तक़वा है, जो अल्लाह को डरते हैं, उसके लिए इबरत है, उसके लिए नसीहत है। वरना कितने इंसान है इस दुनिया में, बोलते हैं सब समय যে দুনিয়াটা যারা অবিশ্বাসী আছে, যারা আল্লাহকে মানে না, তারা হাসি ফুর্তি মौज তামাশা খেল করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমাচ্ছে, তাদের কোনো পরোয়া নেই, বেপরোয়া যা ইচ্ছা তাই করছে, কোনো বাধা বিঘ্নতা নেই, কোনো ইচ্ছা খুশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর একজন মুসলমানের জন্য, একজন মুমিনের জন্য, একজন ইমানদারের জন্য হাজারো লাখো কোটি নিয়ম কানুনের মধ্যে বাঁধা আছে। যেটা ইচ্ছা সেটা করতে পারবে না, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে না, যেটা ইচ্ছা বলতে পারবে না, যা খুশি খেতে পারবে না, এরকম বহু বিভিন্ন, গত সপ্তাহে আমরা এটা আলোচনা করেছিলাম। তো এই দুনিয়াটা হচ্ছে দুনিয়া হারসুল আখেরাত, দুনিয়াটা হচ্ছে আখেরাতের খেতি। এই দুনিয়াতে তুমি যেমন খেতি করবে, এই ফলনটা আখিরাতে তুমি কাটবে। এই দুনিয়াটা তোমার খেতি। বাদশাহ হারুনুর রশিদ একটা ছড়ি দিয়েছিল পাগল বাহরুল্লাহকে, হযরত বাহরুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইকে একটি পাগল দিয়েছিল বাদশাহ হারুনুর রশিদ রহমতুল্লাহ, দুজনে ওলি আল্লাহ ছিল। বাদশাহ বলল বাহলুল, তুই এত বোকা, তোর থেকে যদি কাউকে বোকা দেখিস এই পৃথিবীর মধ্যে, তাহলে এই ছড়িটা তাকে দিয়ে দিবি। বাহলুল্লাহ সেই ছড়িটা রেখেছে, সোনার ছড়ি ছিল। সেই যুগে সোনার মূল্য বেশি ছিল না, এখনকার মতো সোনার মূল্য সেই যুগে ছিল না। একটা সোনার ছড়ি দিয়েছিল বাহলুল পাগলকে। বাহলুল পাগল সেই ছড়িটা সংরক্ষিত করে রেখেছে, সঙ্গে রাখে, যেখানে যায় সেই ছড়ি সঙ্গে নিয়ে যায়। হঠাৎ একদিন বাদশাহ হারুনুর রশিদের মৃত্যু শয্যায় সজ্জিত, যেন বুঝি মৃত্যু হয়ে যাবে। এখন মন্ত্রী উজির সিপাহীকে বলছে, যাও বাহলুলকে ডেকে আনো, আমার মন চায় একবার বাহলুলের সঙ্গে দেখা করি। সিপাহীরা যে বাহলুলকে খুঁজে 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 ধরে আনলো, যে বাহলুল চলো, তোমাকে বাদশাহ ডাকছে। বলে, আরে আমাকে বাদশাহ কেন ডাকবে? বাদশাহ তো আমাকে পাগল মনে করে, আমি তো একজন বোকা মানুষ। এই ছড়ি দিয়েছিল যে আমার থেকে বোকা কেউ হলে তাকে এই ছড়িটা দিয়ে দিবে, বাদশাহ আবার আমাকে কেন? ঠিক আছে, বাদশাহ ডাকছে, না গেলে হয়। এসেছে, বাদশাহর সঙ্গে সালাম কালাম হলো। বাদশাহ বলছে, বাহলুল, আমি হয়তো আর কিছুদিন পরে বা কিছু সময় পরে মৃত্যু আমার হয়ে যাবে, চলে যাব আমি এই পৃথিবী ছেড়ে। বাদশাহ, কোথায় যাবেন? পাগলের কথা যেমন হয়, বলে, বাদশাহ আপনি কোথায় যাবেন? বলে, আরে আমি না ফেরার দেশে চলে যাব। আমি কোথাও, যে দুনিয়ায় কোথাও যাব না, আমি একটি এমন জায়গায় যাব যে জায়গাটা না ফেরার। ওখান থেকে কেউ হায় কোই ভি না পাল্টা, কবি বলছে, হাই কোই ভি না পাল্টা और না आई कुछ खबर, চুপকে হোকর শহরে খামোশা মে ऐसे চল বসে। একটা এমন জায়গায় যাব যেখানে কোনো খবর আসবে না, আর কোনো খবর আসবে না, কে যে কি হালতে আছে কেউ জানেনি।
ওই জায়গার কোনো খবর আসে না রে ভাই, এইরকম একটি জায়গায় আমি চলে যাব, আর আমার ইচ্ছা ছিল তোর সঙ্গে একবার দেখা করার, তাই তোকে ডাকলাম। বাহলুল বলছে, হুজুর আপনি যে চলে যাবেন, যেই জায়গায় যাবেন, আপনি কি ওখানে তদন্তকারী আপনার সংস্থাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন? তারা তদন্ত করে এসেছে যে ওইখানে আপনি কি খাবেন, কিভাবে থাকবেন, আপনার সাজ সরঞ্জাম যা কিছু আপনি যেমন দুনিয়াতে আপনি করতেন, আপনি যখন কোনো দেশে যেতেন, আমরা জানি আপনার একটি টিম আপনার যাওয়ার এক সপ্তাহ পরে রওনা দিত, এক সপ্তাহ পূর্বে, যে ওখানে সব দেখতো, ঠিকঠাক করতো, বাচ্চা কোথায় থাকবে, কি খাবে, কোথায় ঘুমাবে, কোথায় ওয়াশরুম, এই সব বিভিন্ন কিছু সব তদারকি করতো একটা সংস্থা। যে আপনার এখন যে আপনি চলে যাবেন এমন জায়গায় যে কোনোদিন ফিরে আসবেননি বরাবরের জন্য, এটা আপনি কি পাঠিয়েছেন? বাদশা অঝোর নয়নে কাঁদছে, আরে পাগল, ওখানে কি কাউকে পাঠানো যায়? ওইটা তো না ফেরার দেশ, ওইটা হচ্ছে আলামে বারজাক, ওইটা হচ্ছে কবর, ওখানে কি কাউকে পাঠানো সম্ভব? কি পাঠাবো ওখানে? ওখানে নবী, অলি, পীর, পয়গম্বর, সাধারণ মানুষ যে যাবে সবাইকে মাটিতে শু করিয়ে দেওয়া হবে। কারের জন্য স্পেশাল বিছানা হয় নাকি কবরে? সবকে মাটিতে শুলিয়ে কবরে, কারের জন্য স্পেশাল কিছু হবে না। তখন বাহলুল বলছে, হুজুর এই ছড়িটা আপনার ফিরিয়ে নিন, যে ছড়িটা আপনি দিয়েছিলেন আমাকে, যে বাহলুল যদি তোর থেকে কেউ বেশি পাগল মনে হয়, তোর থেকে বেশি বোকা কেউ দুনিয়াতে পাস তুই, তাহলে তাকে তুই এই ছড়িটা দিয়ে দিবি। আমার মনে হয় তুই সব থেকে দুনিয়ার মধ্যে বেশি বোকা। বাহলুল বলছে, এই ছড়িটা এখন আপনি ফিরিয়ে দিন, আমার মনে হয় আপনি আমার থেকে বেশি বোকা। বাদশাহ কাঁদছে আর জিজ্ঞাসা করছে, কেন রে বাহলুল, তোর এরকম মনে হলো কেন? বলে, হুজুর আপনি দুনিয়ার সফরে যাওয়ার আগে আপনি বাদশাহ পাঠাতেন, আপনার লোক লস্কর যেত, আপনার টিম যেত, সে যে আপনার জন্য সবকিছু ঠিকঠাক করতো, আর আপনি একটা এখন এমন জায়গায় যাবেন যেখানে কিছু কোনোদিন ফিরে আসবেননি, সেখানে আপনি তদন্ত করলেন না, আপনি দেখলেন না, আপনি চিন্তা করলেন না যে ওখানে কি খাবেন, কেমন থাকবেন, কিরকম আপনার ব্যবস্থা হবে, এটা আপনি চিন্তা করলেন না, লোক পাঠালেন না? তো এটা তো একটা পাগলপন। বাদশাহ কাঁদছে যে বাহলুলের কথার মধ্যে রাজ আর ভেদ লুকিত হয়ে আছে, রাজভেদ আছে না কথার মধ্যে, যে এই যে জায়গায় যাব, এই জায়গায় আমি কি খাবো, কেমনে থাকবো, আমার কি অবস্থা হবে, আমার সঙ্গে কি, আমার কাছে যে মুনকার নাকির এসে হাজির হয়ে যাবে, সওয়াল জবাব করবে, আমি কি জবাব দেব? আমাকে যে আখিরাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে, আল্লাহর ফেরেশতাদের কাছে আমাকে হিসাব কিতাবের সম্মুখীন হতে হবে, আমাকে জবাবদিহি হতে হবে, যা কিছু আখিরাতে ঘটবে এই ব্যাপারে সতর্ক হওয়া, সজাগ হওয়া, এই ব্যাপারে দুনিয়া আগে থেকে তৈরি হওয়া, এইটাই উদ্দেশ্য ছিল বাহলুলের বলার, যে এই আখিরাতে যাওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার জন্য এই কামেল ওলি আল্লাহর মজলিসে আমরা উপস্থিত হয়েছি। এই কামেল ওলি আল্লাহর দরবার কি মানুষের কাছে টাকা চায় না, পয়সা চায় না? সুফিয়ান গাছী রহমতুল্লাহ আলাইহি কি কারো কাছে টাকা পয়সা চাচ্ছে যে আপনারা এই মজলিসে আসুন, এই রবিবারের মজলিসে আসছেন, এই সালানা উৎসবগুলো আসছেন, এত দরবার থেকে এত নসিহত করা হয়, এত ভালো কথা বলা হয়, মানুষকে নামাজের জন্য ডাকা হয়, রোজার জন্য ডাকা হয়, হজের জন্য ডাকা হয়, কোরআনের জন্য ডাকা হয়, এই বিনিময়ে আপনারা কিছু পয়সা কড়ি দিয়ে যান, এই কথাটা বলা হয়? এই দরবারটা হাফিজ সাহেব বলতো যে সুফিয়ান গাছী রহমতুল্লাহ আলাইহি জমিদারের একমাত্র সন্তান ছিলেন। কি ভাবছেন পকেটে চাঁদার রসিদ দিয়ে যারা মৌলানা মৌলবীরা ঘুরছে রাস্তা রাস্তায়, এরকম মৌলবী ভাবছেন? না, উনি বাদশার জমিদারের একমাত্র সন্তান ছিলেন। আজকে দুনিয়ার অবস্থা হচ্ছে, আপনি যেইখানে যাবেন, বহু দরবারে, বহু জায়গায়, বহু আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শে আপনারা নিশ্চয় গিয়েছেন, আমরা গিয়েছি, বিভিন্নভাবে ফন্দি করে যেদিক থেকে দিয়ে হোক তারা ওই টাকা পয়সা চাওয়ারই কৌশল, যেদিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবেন সে কোনোভাবে আপনার পকেট ঝাড়ার ধান্দা করে। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনি ভাই। বড় বড় হাফেজ, কারি, মুফতি, মৌলানা, মুহাদ্দিস, যত আল্লাহওয়ালা, তাদের কথা এমন যেন ফেরেশতা কথা বলছে, এমন এলেম আছে যেন ফেরেশতাদের এলেমের মতো। বহু সুন্দর চমৎকার করে কোরআন পড়তে পারে, বহু ভালো তফসির করতে পারে, বহু জ্ঞানীগুণী কথা বলতে পারে, অনেক আপনাকে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা বলবে, সব কিছু ঠিকঠাক। এরপরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেদিক দিয়ে দেখেন আপনার
পকেটে হাত দেওয়ার জন্য বলবে, কিছু কিছু দেন বাবা, কিছু কুছ মদদ কিজিয়ে। এই যা যেদিক দিয়ে আপনি দেখবেন, এই কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, এটা একদম ধ্রুব সত্য কথা। আর এই জমানাতে আপনি সুফি আজান গাছি রহমতুল্লাহ দরবারে এসেছেন, কেউ বলতে পারবে না যে আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলহের দরবারে এই দিনের বিনিময়ে, এই কোরআনের বিনিময়ে কারো কাছ থেকে একটা টাকা চাওয়া হয়েছে, একটা টাকা দেওয়া হয়েছে। এটা ফি সাবিলিল্লাহ, খালেস আল্লাহর ওয়াস্তে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেগরজ খালেস আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর কাজ করেছেন। একদা হাদিসে পাকের মধ্যে একটি ওয়াকিয়া আছে, একজন সাহাবী, সে একটি নেজা, তীরের নেজা হয় না, এইটা সে নিয়ে এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে পেশ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা যুদ্ধে কাজে লাগবে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলো, ও সাহাবী, তুমি এটা কোথায় পেয়েছো? সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি তো কোরআন খুব সুন্দর পড়তে পারি, খুব চমৎকার আমার কণ্ঠ, আপনি জানেন। আমি এই কোরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম, কতিপয় লোক আমাকে আমার আয়াত শুনে, আমার কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হয়ে এই তীরটি, এই নেজাটি আমাকে উপহার দিয়েছে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে যে তুমি এটা ফিরিয়ে দাও, এটা যাও ফিরিয়ে দাও, তুমি আল্লাহর কোরআনের শুনিয়েছো, এই বিনিময়ে তুমি গ্রহণ করেছো, এটা জাহান্নামের আগুন, এইটা তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। সাহাবী, আমরা আমলোক, সাহাবীর জন্য আল্লাহ তাআলা বলছে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু যালিকা লিমান খাশিয়া রাব্বা। আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে সন্তুষ্ট আছে, তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আছে, তারা কামিয়াবি আছে। সাহাবে কান নুজুম, সাহাবীরা হচ্ছে আসমানের সিতারার ইক্তেদায় তো ইক্তেদায়, যারা ইক্তেদা করবে, তারা ফরমাবরদারি করবে, যে কোনো লোক সে জান্নাত হাসিল করতে পারবে। এমন সাহাবীকে আল্লাহ রাসূল বলছে যে দাও, তুমি এটা ফেরত দিয়েছো, নাহলে তোমার জন্য জাহান্নামে যাওয়া এটা যথেষ্ট হয়ে যাবে, তুমি কোরআনের বিনিময়ে টাকা নিয়েছো। আল্লাহ তাআলা বলছে ওয়ালা তাশতারু বিআয়াতি সামানান কালিলা, সূরা বাকারা আরো অনেক বহু আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছে যে তোমরা এই কোরআনের বিনিময়ে কারো কাছ থেকে লেনদেন করবে না। বহু ওয়াকিয়া আছে ভাই। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে একজন লোক থাকতো, সে মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে যাওয়া আসা, খাদেম ছিল তার, যা কিছু মূসা আলাইহিস সালামের প্রয়োজন হতো সে পুরো করতো, সে সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। মূসা আলাইহিস সালাম যখন তাওরাত কিতাবের নিয়ে বয়ান করতো, আলোচনা করতো, মজলিস করতো, সে তার সঙ্গে থাকতো, বয়ান শুনতো, সে সঙ্গে থাকতো সব সময়। বহুদিন হলো সে এখন মূসা আলাইহিস সালামের দরবারে আর আসে নাই। একজন লোক একটা শুয়োরের গলায় দড়ি দিয়ে নিয়ে এসে মূসা আলাইহিস সালামের দরবারে হাজির, বলছে হে আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস সালাম, অমুক লোক যে আপনার সঙ্গে থাকতো, আপনার খাদেম ছিল, আপনি কি তাকে চেনেন? বলে হ্যাঁ, সে তো বহুদিন হয়ে আসে নাই, আর কোথায় কোথায় সে? বলে এই সেই শুয়োর, দেখাচ্ছে যে এই সেই লোকটা। বলে এইটা হলো কেন? না, বলে এ এখন আপনার সঙ্গ ছেড়ে একা একা বয়ান করতো, ওয়াজ করতো, আর টাকা পয়সা দিত লোকের কাছে। আল্লাহ তাআলা এই গজব স্বরূপ একে শুয়োর করে দিয়েছে। মূসা আলাইহিস সালাম দোয়ার জন্য হাত তুলবেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী নাজিল, হে মূসা, খবরদার, তুমি এই লোকের জন্য দোয়া করবে না যে আল্লাহর কিতাব তাওরাতের বিনিময়ে মানুষের কাছে নজরানা নিয়েছে, টাকা পয়সা গ্রহণ করেছে। এই উম্মতের উপরে আল্লাহ পাকের খাস রহমত যে এই উম্মত গুনাহ করে কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে পোশিদা করে রাখে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাস দোয়া, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আল্লাহর হাবিব, তাই আল্লাহ পাকের জন্য, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, এই উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এটা আল্লাহ পাকের একটি খাস অশেষ রহমত যে সদর পোষি এই উম্মত গুনাহ করবে কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে বেইজ্জতি করে না, এই গুনাহটা ফটিয়ে মানুষের কাছে তুলে দেয় না। আল্লাহ তাআলা মানুষকে পোশিদা করে রাখে, গুনাহকে হয়তো তওবা করবে, ফিরে আসবে। তাই ভাই আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি অন্যদিকে চলে যাচ্ছি, যেহেতু এই আজকে এই কদরের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার উদ্দেশ্য নিয়েছিলাম। আল্লাহ পাক যা বলায়, এই দরবারটা হচ্ছে ভাই খাঁটি দরবার। এই হাক্কানি আঞ্জুমান বেগরজ খালেস আল্লাহর ওয়াস্তে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার যেমন বেগরজ খালেস আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর কাজ হতো, সাহাবীরা না খেয়ে থাকতো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এমনও হয়েছে যে 3 মাস পর্যন্ত উনান জ্বলেনি ভাই, 3 মাস উনান জ্বলেনি। 3 মাস না খেয়ে, এই খেজুর খেয়ে, পানি খেয়ে এইভাবে জীবনযাপন হয়েছে, 3 মাস পর্যন্ত কিছু খাওয়া হয়নি। অথচ আমাদের আপনাদের এই জামানাতে এখন কারো খাওয়া দাওয়ার অভাব আছে বলে মনে হয়? এত অভাব। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত প্রিয় আল্লাহর কাছে, আল্লাহর মাহবুব। আল্লাহ বলছে আমি যদি আমার মাহবুবকে না সৃষ্টি করতাম, এই দুনিয়াতে না পাঠাতাম, তাহলে আমি এই দুনিয়া কিছু সৃষ্টি করতাম না। এই চন্দ্র সূর্য যা কিছু আছে নিয়ামত ভোগ করছে, সব কিছু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ওসিলায়, কিন্তু কারো কাছে কিছু চায়নি।
আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি চাইতো তাহলে সাহাবীরা এসে ভরে দিত, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরকে সোনার ঘর করে দিত। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কাছে কিছু চায়নি কোনোদিন। এইটা হচ্ছে এই যে ইসলামের যে বুনিয়াদ, এই যে আসল জিনিসটা, ইসলামের যে বুনিয়াদি ঢাঁচা, এই ঢাঁচা, এই নমুনা এই জামানাতে আপনি কোথায় পাবেন? যদি আপনি কোথাও পেতে পারেন, বর্তমানে আমাদের কাছে হাক্কানি আঞ্জুমান ছাড়া মনে হয় না যে কোথাও আপনি এই ঢাঁচা পাবেন। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 1500 বছর পরে এই যে টিকিয়ে রাখা এই আমলটা কোথাও আপনি পাবেন না, যে বিনা পয়সায় আপনি অনেক অনেক পীর ভাইরা আছে যে আমরা আগে দেখতাম যে বিনা পয়সায় লেখা আছে, এটা হাসতাম আমরা, কি বিনা পয়সায় কি করে সম্ভব রে বাবা, বিনা পয়সা এখন কি হয়? আরে বিনা পয়সায় চাল ডাল হয় এই কথা বলা হয়নি, বিনা পয়সা আল্লাহর রহমত পাওয়া যায় এই কথা বলা হয়েছে, বিনা পয়সায় এই রবিবারের মজলিস হয় এটা বলা হয়েছে, বিনা পয়সায় মোবারক ইলম এখানে দেওয়া হয় এটা বলা হয়েছে, বিনা পয়সায় মানুষকে এই উর্সুকুলের কিতাব দেওয়া হয় এটা এখানে বলা হয়েছে, বিনা পয়সায় এই কোরআনুল ক্লাসের মজলিস করা হয় এটা এখানে। আপনার কাছে টাকা পয়সা চায় না, हम पैसा मांगते नहीं, हाफिज साहब बोलते हैं हम पैसा मांगते नहीं, हम तुम्हारे पास पैसा मांग रहे हैं, हम नहीं पैसा मांगने आए हैं बाबा, हम आए हैं ये वजीफा देने के लिए आए हैं, हम ये वजीफा देने आए हैं, आप इस वजीफा को पढ़िए, आपको रोजी नहीं है, आपको टुकड़ा नहीं मिलता, आपको परेशानी है, आपको बीमार है, आपको मुसीबत है, आपको क्या चाहिए अल्लाह से मांगिए, आप इस वजीफा को पढ़िए। ये वजीफा क्या है? এই ওজিফাটা কি আজান গাছি রহমতুল্লাহ আবিষ্কার করেছে নাকি গো? এটা কি আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি তৈরি করেছে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক নাস? না, এটা হচ্ছে কোরআন। এই সূরা ফাতিহা मौलाना हाफिज साहब बोलते हैं आजन गाची रहमतुल्लाह अलैह हमको भेजा है, जाइए आप ये वजीफा दे दीजिए। तो কোরআন হচ্ছে একটি মহা সমুদ্র, কোরআনুম মুবিন, কোরআন হচ্ছে কিতাবুন নূরুম মুবিন, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নাজিল হওয়া একটি নূর, এটা একটি মহাসমুদ্র ভাই, কোরআন হচ্ছে মহাসমুদ্র। এই কোরআনুল করিমের মধ্যে একটা ওষুধ দোকান আছে, আমাদের উলামারা বলেন, মিসাল দিয়ে বলেন যে একটা ওষুধের দোকান আছে ভাই, একটা বড় পাইকারি ওষুধের দোকানে লক্ষ লক্ষ ওষুধ আছে, থাকে না? এখন আপনার রোগ হয়েছে, আপনাকে কি ওই সবগুলো ওষুধ দিবে নাকি? না, আপনাকে একটা দুটো, আমাকে একটা দুটো, বড় ডাক্তার একটা দুটো তিনটা ওষুধ দেয় না, কম করে দেয় না? প্রেসক্রিপশনে লিখে দেয় যে এই রোগের জন্য এই 3টা ওষুধ কাজ করবে। এই ওষুধটা আমরা দোকান থেকে সংগ্রহ করে আমরা খাওয়ার পরে আল্লাহ পাকের রহমতে রোগটা ভালো হয়ে যায় না? তাই এই কোরআনুল করিম হচ্ছে একটা মহাসমুদ্র, একটা শেফা কিতাব। শেফা বলা হয় না, মাহুয়া শেফা ওয়া রাহমাতাল লিল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলা বলছে যে ওয়ানুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শেফা ওয়া রাহমাতাল লিল মুমিনিন, এই কোরআনটা মুমিনদের জন্য শেফা আছে, ওয়ালা ইয়াজিদু যালিমিনা ইল্লা খাসারা, জালিমরা খাসারায় যাবে। তো আল্লাহ তাআলা বলছে যে এই কোরআনকে আমি মুমিনদের জন্য শেফা করে পাঠিয়ে দিয়েছি, এটা হচ্ছে ঔষধ। তো এই কোরআন যে ঔষধ আছে, এই কোরআনের কোন ঔষধটা আপনার জন্য আমার জন্য প্রযোজ্য হবে, এই কোরআনের ডুবরি হযরত মাওলানা সুফি মুফতি আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি ডুব দিয়ে এই কোরআন থেকে সংগ্রহ করে আমাদেরকে তুলে এনে দিয়েছেন যে আপনারা সূরা ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক, নাস পড়বেন। আমরা কিছুই জানি না ভাই, বাস্তবে আমরা কিছু জানি না, আমাদের না এলেম আছে, না জ্ঞান আছে, না বিদ্যা আছে, না বুদ্ধি আছে, না কিছু আছে। আল্লাহ পাকের মেহেরবানি, কি যে ভালো কাজ করেছে আল্লাহ জানে, আমাদেরকে নিয়ে এসে এই দরবারে ফেলে দিয়েছে। আমরা কিছু জানি না, অনেকেই হয়তো জানে, অনেক আপনাকে অনেক জাননেওয়ালা মিলবে দুনিয়ার মধ্যে, তারা অনেক জানে, বড় বড় হাফেজ আছে, মৌলবি আছে, মৌলানা আছে, কিন্তু এই দরবারে যখন আমরা বসি, এই ছিঁড়া চাটায় বসার পরে মনে হয় যেন এই জাননেওয়ালা লোকের থেকে আমার আদনাসা পীর ভাই যে কিছু জানে না সে উত্তম আছে, সে বেহতর আছে। কেন মনে হয় জানেন? আপনি তো জানেন অনেক কিছু, সুদ হারাম আছে আপনি জানেন না, হাফিজ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ সুদ হারাম लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है आप जानते हैं, तो आप क्यों खाते हैं সুদ? তার কাছে কোনো উত্তর নেই ভাই। এটা হচ্ছে ধ্রুব সত্য, এই কোরআনকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ এই ধরतीতে জন্ম নিবে না যে এই কোরআনকে অস্বীকার করবে। সে বলবে হ্যাঁ সুদ হারাম আছে, तो आप सूद क्यों खाते हो? आपको जब कहीं से चाय मिलता है आप पूछते हो, आप तहकीक करते हो ये चाय कहां से मिला है, ये चाय सूद का पैसा का, आप तहकीक करते हो?
তার টনক নড়ে যাবে, সে বুঝতে পারবে, কিন্তু সে তা এই আমলটা করতে পারবে না। এই আমল করার জন্য একজন কামেলিনের চাটায়ে বসতে হবে। এই সুদের পয়সা তুমি গ্রহণ করছো, তুমি হাফেজ, তুমি কারি, তুমি মৌলানা, তুমি মুফতি, কোরআনে আল্লাহ বলেছে না কোরআনের বিনিময়ে টাকা নেওয়া যাবে না? সে বলবে হ্যাঁ এটা সত্য কথা, কোরআনে আছে। তুমি টাকা নাও কেন? তুমি বড় হাফেজ, আল্লাহ পাক তোমাকে হাফেজ করেছে এই জীবিকা নির্বাহ করার জন্য নয়। তুমি কোরআন শুনে টাকা নাও কেন? এটা কোরআনের পরিপন্থী না, এটা কোরআনের বিরুদ্ধে যায় না? অস্বীকার করতে কেউ পারবে না। একজন হাফেজ এসেছে, বড় মসজিদের ইমাম, একটা পীর ভাই এসে ধরে নিয়ে এসেছে। হুসিদা হুজুর কিল্লা জামানাতে মার্কেট স্ট্রিটে এইরকম জোহরের নামাজের পরে হুজুর কিল্লা বসতেন মোলাকাত করার জন্য বসতেন না, আসলে মোবারকি লং দিতেন, ওজিফা উরসুকুল, লোক পীর ভাইরা গোল করে বসতো। হুজুর কিল্লা সবাইকে খেদাতেন, আবার মোলাকাত করতেন, কথা বলতেন। সেই দিনগুলি কিন্তু চলে গেছে, আর জীবনে কেউ পাবে না। হুজুর কিল্লা, আরে বাবা বসে আসো কেন, যাও, আজকে কি মোলাকাত হয়? রবিবারে আসবে, শুক্রবারে আসবে, আবার এক একটা লোক এক একটা কথা বলতো, হুজুর কিল্লা সবাইকে ওই উত্তর দিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। এখন সে বলছে যে হুজুর এই আপনার মুরিদ, এই নাকি হাক্কানি আঞ্জুমানের মুরিদ এসেছে, আমি নামাজ পড়াই, এ বলছে যে আপনার পেছনে নামাজ হবে না। সে তখন বলছে কেন রে বাবা এরকম বলো কেন? বলে হুজুর এই তো ইমাম, এ সুদের ঘুষের যেখানে যা পায় সেখানে খেয়ে নেয়, এর মধ্যে পরেশগাড়ি নেই, এ সব টাকা যেখানে যা চা পায় সব খেয়ে নেয়। বলছে কি গো আপনি এরকম খাওয়া দাওয়া করেন? বলে হুজুর আমি অত দেখিনি, চা বন্ধু বান্ধব কেউ খাওয়ালে। বলে আরে বাবা তুমি হাফেজ, আল্লাহ পাক তোমাকে ইলম দিয়েছে, জ্ঞান দিয়েছে, তুমি সুদের খেয়ে নেবে? তুমি একটা গুনাহ করবে, তোমার একটা সব তোমার ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে। শয়তান একটা গুনাহ করেছিল, ইবলিস নাফরমানি, তার 6 লক্ষ বছর ইবাদত আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিয়েছে। তুমি জানো না? তুমি আলেম হয়েছো, হাফেজ হয়েছো, ইমাম হয়েছো, হ্যাঁ তুমি যেখানে সেখানে খেয়ে নেবে? এই তোমার মধ্যে পরেশগাড়ি নেই, তুমি কি আলেম হাফেজ? সে আর কোনো উত্তর দিতে পারলো না। সে ধরে এনেছিল, চলো তোমার পীরের কাছে আমি যাব, তুমি আমাকে উল্টাপাল্টা বলো, মানে চলো। সে একটা আদনাসা পীর ভাই, সে হাফেজ সাহেব কান ধরে বলছে হুজুর আমি তওবা করছি এখন থেকে আর এসব। বলে হ্যাঁ গো বাবা এটা আল্লাহর হুকুম। তাহলে সে তো এলেম কত শিক্ষা করেছে, কত মাদ্রাসায় পড়েছে, এই শিক্ষাটা তো সে পেল না কোথা থেকে? তাই হাক্কানি আঞ্জুমান হচ্ছে সঠিক সমাধানের সুন্দর ব্যাখ্যা। বহু জায়গায় আপনি যাবেন, অনেক কিছু আপনাকে শিক্ষা দেবে, সূরা রহমান পড়ে শোনাবে, কত কিছু জানে তারা। কিন্তু এই যে আসল জিনিসটা, এই ইবাদতের হচ্ছে 10 ভাগের 9 ভাগ হচ্ছে হালাল রিজিক, এই কথাটা আপনাকে কেউ বলবে না। এটা তারা জানে না এমন নয়, জানে, আমল করতে জীবনে পারবে না। মৌলানা রুমি রহমতুল্লাহ বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত কামেল ওলি আল্লাহর ছেঁড়া ছাটা এসে না বসবে তুমি এই সব জ্ঞান পাবে না, এই জ্ঞান তুমি পাবে না। দুটো ছাত্র ছিল আলিয়া মাদ্রাসা, তারা আলিয়া মাদ্রাসার সামনে মার্কেট স্ট্রিট থেকে, জানেন তো আপনারা, সেই আলিয়া মাদ্রাসা তারা মুয়াজ্জিন সাহেব হুজুর কিল্লা রাহমাতুল্লাহ পিছনে নামাজ পড়তো। নামাজ পড়ে তারা নামাজ দৌড়াতো, নামাজও পড়ে নামাজও দৌড়ায়। একটা আজব ব্যাপার না? মানুষ ভুলে একবার পড়ে নিলে দৌড়াবে, এরপর তো আর আসবে না, ঠিক কিনা? যে এই আলেমটার পেছনে, এই ইমামটার পেছনে নামাজটা সহি শুদ্ধ নয়, মাখরেজ আদায় হয় না, আমাকে নামাজ দৌড়াতে হয়, আমি আলেম মানুষ। তারা নামাজ দৌড়াতো, মাদ্রাসার ছাত্র, আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র বলে কথা, তো পরে আসবে কেন? এবার এইখানে তো মাখরেজ ঠিক আদায় হয় না, নামাজ দৌড়ে পড়তে হয়, এরপরে তো আর না আসার কথা, ঠিক কিনা? আবার আসে, আবার নামাজ দৌড়ায়, আবার আসে, বারবার আসছে। একদিন স্বপ্নে কে যেন বলছে,
এই বেটা, তোরা ওই ফকিরের দরবারে কেন যাস? নামাজ পড়তে আর দৌড়ে দৌড়ে পড়িস কেন? স্বপ্নে বলতিছে যে হুজুর, জানি না কেমন যেন ওইখানে নামাজ পড়তে খুব ভালো লাগে, আবার শরীয়তের দৃষ্টিতে দেখি যে এই নামাজ